السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں گل نوخیز اختر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نوخیزیاں۔ خواتین و حضرات، شہزادہ سلیم، انارکلی، بادشاہ سلامت، یہ داستان آپ نے بہت سنی ہوئی ہوگی۔ آج اس داستان کے تینوں کردار ہم آپ کے سامنے زندہ شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں جناب ذل الہی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ بادشاہ سلامت کے ساتھ تشریف فرما ہے تاریخ کے معروف کردار شہزادہ سلیم عرف شیخو، اور شیخو کے ساتھ وہ تاریخی کردار ہمارے ساتھ موجود ہے خواتین و حضرات جس کو ہم سب جانتے ہیں انارکلی کے نام سے۔ انارکلی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ انارکلی، یہ بتائیے، آپ کو تو ذل الہی نے دیوار میں چنوا دیا تھا، تو آپ باہر کیسے نکل آئیں؟ ہائے، جب اس ظالم بادشاہ نے مجھے دیوار میں چنوا دیا تھا تو وہاں میری ایک کنیز دوست تھی۔ اچھا، اس نے چپکے سے ایک اینٹ نکال لی اس اور وہاں دیوار پر کی ایک اینٹ نکال لی۔ ایک اینٹ نکالی اور وہاں پر ایک سوراخ کر دیا ٹھیک ہے، تاکہ وہ مجھے روزانہ وہاں سے کھانا دے سکے۔ اچھا، جی، میں اس ظالم بادشاہ کو بہت بد دعائیں دیتی رہی۔ بنتا ہے آپ کا، ایک دن میری دعا رنگ لے آئی۔ یعنی بد دعا عرش پہ جاتی ہے اثر لانے کو۔ جی، ایک دن دشمن نے ان کے قلعے پر حملہ کر دیا ہوں اور یہ جنگ ہار گئے۔ ہوں جب یہ جنگ ہارے تو دشمنوں نے ان کو قید کر کے وہاں ڈالا جہاں انہوں نے مجھے دیوار میں چنوایا تھا۔ اچھا، اسی قید خانے میں، اسی قید جہاں پہ خانے انہوں نے میں آپ کو دیوار میں قید کروایا تھا، اسی دیوار کی دوسری طرف خود یہ قید ہو گئے۔ خود قید ہو گئے۔ ویری گڈ۔ پھر 5 دن یہ بھوکے وہاں پر رہے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بھوک کا اتنا شدید ان کے اوپر اثر ہوا تھا، انہوں نے دیوار چاٹنا شروع کر دی۔ ایک دن دیوار چاٹتے چاٹتے دیوار کمزور ہو گئی اور وہ ایک دن اچانک سے گر گئی اور وہاں سے میں نکل آئی۔ بادشاہ سلامت مجھے وہاں زندہ دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئے۔ ان کا بنتا بھی تھا، انہوں نے تو حیران ہونا ہی تھا، انہوں نے تو اپنے ظلم کی وجہ سے آپ کو قید کروایا۔ یہ تو ہیں ہی محبت کے دشمن۔ باخدا، ہم محبت کے دشمن نہیں، ہم صرف آبادی کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، اور میں ان کے خلاف ہوں۔ عجیب و غریب آپ کا فلسفہ ہے، آبادی کے خلاف ہیں۔ آپ بھی تو پیدا ہوئے ہیں، دنیا تو پیدا ہو رہی ہے نا۔ ان دونوں بیچاروں کو روک کے آپ نے کیا کر لیا؟ آپ بتائیں شہزادہ سلیم، آپ انارکلی سے محبت کرتے تھے، یہ آپ سے محبت کرتی تھی۔ ایک ظالم بادشاہ جو کہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو یہ انارکلی نہیں مل سکی، تو اب زندگی میں آپ دوبارہ کوشش کریں گے کہ آپ دونوں پھر دوبارہ ایک ہو سکیں؟ بالکل میں کوشش کروں گا کہ ہم مل جائیں، پر تانوں کی دسیے سلطنت برباد ہو گئی ہے، محل وک گیا ہے، اوتھے مارکیٹاں بن گئی نے، جتھے ساڈے کمرے ہوندے سن اوتھے موبائل دی دکاناں بن گئی، اسی حاصل ہو گئے ہیں۔ لیکن تلوار تو آپ نے اب بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے کیا کام لیتے ہیں آپ؟ اس سے میں کام لیتا ہوں۔ کیا؟ اچھا، یعنی آپ نے یہ خارج کرنے کے لیے تلوار رکھی ہوئی ہے؟ ہلکی اس کے اندر ہے ویسے تلوار ہے اس کے ہاں اندر؟ تلوار ہے پر نکلتی نہیں باہر۔ چیک کرے ذرا، ہو سکتا نکلے۔ اچھا، نہیں نکلتی؟ چلے کوئی بات نہیں، اندر جانے دے، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ انارکلی سے آپ کے والد صاحب اب بھی خفا ہیں؟ ہاں جی، باقاعدہ خفا نے، حالانکہ سانو یہ ہی چلا رہی ہے۔ میرا مطلب سارے روزگار اور کوئی نہیں ہے گا۔ انارکلی، جی، یہ یہ بالکل واقعی سچ ٹھیک ہے؟ فرما تو رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارا بازار ہے، آپ کا بازار ہے؟ کون سا؟ انارکلی بازار۔ یہ جو نیلا گنبد کے پاس ہے؟ جی جی، انارکلی بازار ہمارے نام پر ہے۔ وہاں جتنی بھی دکانیں ہیں ان کا کرایہ ہمیں ہی آتا ہے اور اس سے ہی ہم ان دونوں کو پال رہے ہیں۔ ہاں جی، اور تے اور دہی پلے دیا دکانوں کا بھی کرایہ سانو آندا ہے جی۔ انارکلی، تمہارے نام پہ ایک بازار ہے اور میرے نام پہ پورا شہر ہے۔ آپ کے نام پہ کون سا شہر ہے؟ میرا نام کی ہے؟ شیخو۔ تے شیخ پورا میرے پیو دے نام تے ہے، میرے نام تے ہے۔ ہاں، یس یس یس، شیخو پورا، بالکل بالکل۔ خواتین و حضرات، شیخو پورا جو ہے وہ شہزادہ سلیم کا نک نیم شیخو تھا، اسی پہ وہ شیخو پورا رکھا گیا نا۔ Yes. اور میں روز جانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے نام پہ شہر ہے، پر میرے کو 35 روپے کرایہ نہیں لیندے نے یار، پتہ نہیں کی گل۔ ویگن والے، ویگن والے وہ نہیں جانتے ہوں گے نا آپ کو؟ ہیں؟ اپنے بازار اور شہر کا ذکر کر رہے ہو، ہماری منڈی کا ذکر نہیں کرو گے؟ آپ کی کون سی منڈی ہے جناب؟ چونا منڈی۔ ہاں جی، ہوں چونا کرا کے انہوں نے نہ چونا منڈی رکھ دیتا ہے۔ آپ کی سلطنت تباہ ہو چکی ہے، بے حال ہو چکے ہیں، محل کرائے پہ چڑھ چکا، بلکہ بک چکا ہے۔ تو یہ تو ان کو تو انارکلی کی کمائی آتی ہے نا بازار کی۔ جی جی۔ آپ دونوں باپ بیٹا بھی کچھ کرتے ہیں؟
ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ, अच्छा ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ और किदा गाना गा के सारा जरा गुजारा हो जाता है जी। कोई आप यानी घर के खर्चे में आप कुछ ना कुछ पैसे मिला देते हैं इस तरह जी से? जी बिल्कुल। ये तो कमाल कह दिया आपने। इसका मतलब है शहजादा आलम और बादशाह सलामत दोनों मिलकर कोई गाना गाएंगे। जी जी वेरी गुड, तो हमें भी सुनाइए। इजाजत है अब्बा जान। अच्छा प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोल दिल जानी मंगना जरूर, हाल न जाने मेरा दुनिया नी मारी, ओ मेरी दिल मेरे दिल दा जरूर है, तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, ओले ओ ओले ओ ओले ओ ओले ओ मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई, जेड़ा मेरी सुरे मेरी लै मेरी तारे, लोग दी अखे हरे किस शहदा वारे, वक वक कीता सानू दुश्मन दी चाले, मन ता मुरादा नाल मरने ते टिक साडू जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, ओले ओ ओले ओ ओले ओ ओले ओ। मैनू को बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह, कर ले जो भी हो सकता मैं फड़ ली तेरी बात, क्यों मैं तो हिलना कोई तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना, ओ कुड़िए मेरे हांडी मेरे वर्गा मिलना कोई ना, मैं ता मुरादा नाल बनदी ते किच साथ जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, प्यार नसीबा नाल मिलदा दूरे, रब कोल दिल जानी मंगला जरूरे, हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी, ओ मेरी जिद मेरे दिल दा सरूरे, तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। अच्छा खातिनों हज़रात, ये जो कैरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, आप हैरान होंगे कि ये जो कहानी है सारी अनारकली की, ये सारी इस कहानी के बारे में जो सैयद इम्तियाज अली ताज ने लिखी और फिर उसके बाद उस पर फिल्में भी बनी, उस पर ड्रामे भी बने, इसके बारे में कई लोगों का ख्याल है कि ये कहानी सिर्फ फर्जी है। इसमें जो किरदार दिखाए गए हैं कहानी के, वो सिर्फ एक कहानी की हद तक है, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि लाहौर में हम देखते हैं कि लोअर माल पे जो है इस्लामपुरा जो इलाका है उसके साथ इनका सेक्रेटरीट जो लगता है सिविल सेक्रेटेरिएट, उसमें इनका मज़ार भी है, अनारकली के नाम पे एक मज़ार भी है, जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा। तो वो मज़ार किसका है ये आज तक अभी तक एक राज है। फिलहाल तो वहाँ वो आपने गाने में भी सुना होगा कि क्लर्कों का कब्जा है वहाँ पे। लेकिन ये जो अनारकली बैठी हैं इनको हम वही अनारकली समझ रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये अनारकली है। अच्छा जी, कुछ दरमियान में मैंने सुना था कि इनका नाम अमरूद कली हो गया था। हाँ हो चुके, अब्बा जी ने साढ़े ते पर्चा करा दिता सी। तो मेरा मतलब है सानू थानेदार ने कहा जरा थोड़ी देर अपना नाम बदलो वरना आपने अपनी सेफ्टी के लिए नाम बदल दिया। हाँ जी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी तो मिलती नहीं, अमरूद जो कीड़ा निकला ठीक है इसलिए नाम बदला। हाँ जी। अच्छा बादशाह सलामत, आपको लगता नहीं आप शहनशाह थे, आपने एक सल्तनत देखी, आपने ऑर्डर किया है, आपने दरबार लगाया है, हुक्म दिया है और आपका हर हुक्म पूरा हुआ। अब आप उस मरहले पे पहुंच गए हैं कि किराए के घर में रह रहे हैं, गाने बजाने की आपकी रोजी रोटी है और आप मेरा ख्याल है पान शान भी बेचते होंगे जो आपका हुलिया बना हुआ है जिस टाइप का। हाँ जी ये हुआ है शहजादी? बेचते काट ने खा बहुत जाने ने। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बादशाह सलामत मुझे आपको देख के बहुत दुख महसूस हो रहा है। अभी देखे ना आपके बेटे से बात हो रही थी शेखू जी, आप तो माशाल्लाह आपने इतने पैसे देखे, आपके पास इतनी दौलत हुआ करती थी, आपको याद है? बहुत ज्यादा। आपने अपने हरन का भी मजार बनवाया था। और की याद कराए ताजे हरन दा, एडा प्यारा हरन सी, जदों को मेहमान आने उन्हें अगो वाऊ वाऊ करन लग पे। हरन ने वाऊ वाऊ करना? मेरा मतलब है
ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਨ। ਅੱਪਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ वो कैसे? ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तो आपने कहा इससे पहले कि छुरी फेरे आप गोली मार दें, हाँ जी मैं क्या करता मुझे जिंदा होने शिकार- से बेहतर है मर जाना। हाँ जी शिकार की मुझे आदत थी ना हाय। और मैं ज्यादा शिकार नहीं करता अनारकली, ये दोनों तो गाना गाते हैं, तो आपने भी इस तरफ आने की कोशिश की? हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। तो बहुत कमाल आपने बताया, थोड़ा सा गुनगुना दे, थोड़ा सा एक लाइन। अनारकली आज वो गीत सुनाओ जो तुम सुनाती नहीं हो जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। पूरा घराना ही गुलकार है। अच्छा बादशाह सलामत, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, तो आपने गाना किससे सीखा? हमने गाना तानसेन से सीखा था, वाह, क्योंकि वो हमारे दरबार में आया करता था अच्छा। और हमने गाना सीख के उसको क्रिच कर दिया, ओके, वो क्यों? ताकि किसी और ना सिखा सके ताकि ना रहे तानसेन, ना बजे बांसुरी। शेखू जी ये बताएं कि आपके वालिद साहब अब तो गुलकारी में आ गए ना, हालात खराब हो गए, हाँ जी, हाँ जी। सल्तनत छिन गई, तो कभी ये जब बादशाह थे हाँ। तो ये तो अपना बहादुर भी होंगे, होए नडर भी होंगे, बहुत जलाल वाले थे कोई इनका वाकया सुनाइए। एक दफा का जिक्र है मेरे अब्बा जान जंगल में जा रहे थे और अकेले थे, आगे से 20 आदमी आए, उन्होंने अब्बा जी को घेर लिया, दुश्मन होंगे, ऐसे उन्होंने तलवारें निकाली, अब्बा जी भी नहीं घबराए, अब्बा जी ने यूं तलवार निकाली है तो शुरू हो गए हैं, ओ मेरे पीर दी जुगड़ी जी, हे लबालियां दी जुगड़ी जी, ओ भी मेरे पीर दी जुगड़ी जी, दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे ताई वेद कल मन भी ना फड़ ताई वेद दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू अब्बा जी गुटकू यूं अब्बा जान ने उन नताइयों को अपने फन से शिकस्त दे दी। क्या बात है, क्या आपकी बहादुरी के किस्से तारीख में लिखे जाने के काबिल हैं। अनारकली आप ये बताइए, आजकल के दौर में, जदीद दौर में आप तशरीफ लाई हैं, तो ये तलवारों वाला शहजादा जो कोई काम नहीं करता और बज़ाहिर ऐसा लगता है इनकी कमाई भी कोई खास नहीं होगी, तो आपका दिल नहीं करता आज के दौर के किसी लड़के से, किसी मॉडर्न लड़के से शादी करें? मुझे अपने शेखू से बहुत ज्यादा प्यार है और हम इनसे मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। नहीं, फिर भी अगर आपने कुछ सोचा हो, अब देखें ना शेखू अल्लाह माफ करे जैसे भी हैं, लेकिन इनसे बहुत बेहतर लड़के आ चुके हुए हैं। आप खूबसूरत हैं, आपको बहुत सारे प्यार करने वाले मिल जाएंगे, अच्छी शक्ल सूरत वाले मिल जाएंगे। बादशाह सलामत, अनारकली दोबारा से दुनिया में तशरीफ ले आई हैं और शहजादा सलीम भी हमारे सामने मौजूद है। पिछली जो तारीख थी उसमें तो हमने ये देखा आपने जुल्म किया, इनको दीवार में चुनवा दिया, अब ये दोनों दोबारा हमारे सामने मौजूद हैं। आज की तारीख में, आज की डेट में, वो जो पिछली तारीख थी वो आप बदल सकते हैं? क्या इनकी शादी हो सकती है? हरगिज नहीं, आज की तारीख में तो हरगिज नहीं, इनकी शादी नहीं हो सकती, होगी तो 20 तारीख के बाद होगी। 20 तारीख के बाद क्या है? हमारा चुना मंडी में फंक्शन है। ओके, तो आप चाहते हैं कि दोनों फंक्शन एक साथ निपट जाएं? मैं चाहता हूं ये भी भुगत जाए बीच में, लेकिन हम इनकी शादी नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं हमारे जैसे बड़े खानदान में इसकी शादी हो। यानी किस किस्म के खानदान में? झगड़ों में। और खुदा दा खौफ करो अब्बा जी, जे तुम्हारी शादी चंगना च हो गई तो मेरी जरूर करानी जे। देखो जी, आप नहीं चंगड़ों में शादी करना चाहते? नहीं जी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जनाब, देखो ना। बादशाह सलामत करम करें, दोनों आपस में प्यार करते हैं, आप बिला वजह दरमियान में फड्डा डाल के बैठे हुए हैं। शहजादा सलीम जी। ये किस किस्म के वालिद साहब हैं आपके? बस जी ऐसे ही खुरकीले जे है। आपने यकीन करें सुरीले तो हैं, हाँ जी। लेकिन वही आपने कहा ना जैसे खुरकीले भी हैं। हाँ जी, अच्छे भले दो दिल आपस में प्यार कर, ये आपस में जब आपकी वालदा और वालिद साहब के ताल्लुकात ठीक थे? नहीं जी कुछ ठीक ज्यादा नहीं था। शहजादा आलम जी। आपके वालिद साहब भी गुलकारी की तरफ आ गए, आप भी सुरीले हो गए,
اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ کھرکیلے ہو چکے ہیں. ہاں جی. تو آپ اس موقع پہ ہمیں کوئی ایسا گیت سنائیے آپ کا منہ والد صاحب کی طرف ہو, آپ کے دل میں انارکلی ہو, اور کوئی خوبصورت سا گیت عنایت کیجیے. ملاحظہ فرمائیں. گوری کے سر پہ سج کے چہرے کے پھول کہیں گے, تو ملے پیار ملا رے, تو ملے پیار ملا رے. گوری کے سر پہ سج کے چہرے کے پھول کہیں گے, تو ملے پیار ملا رے, تو ملے پیار ملا رے. روپ سجے گا تیرا, روپ سجے گا, روپ سجے گا تیرا, روپ سجے گا. گائیں گی حوریں مل کے تیری بدائی, گھر گھر باجے گی شہنائی. تارے بیدائی لیں گے, چہرے کے پھول کہیں گے, تو ملے پیار ملا رے, تو ملے پیار ملا رے. ہائے گوری کے سر پہ سج کے چہرے کے پھول کہیں گے, تو ملے پیار ملا رے, تو ملے پیار ملا رے. انارکلی سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ جنہ اپنی امی نال کرنا وا. سیانے کہندے نے والدہ اور بیوی گجیاں ماواں ہوندیاں نے, واہ, اور میں اس سے ہونا بھی چاہیے. اچھا, آپ نے کبھی جب ان کو قید کرا دیا گیا, جب انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا, آپ نے کبھی ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کی؟ ہائے ہائے. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنی جگہ خوش رہے, نہیں. اس کے بعد آپ بھی بادشاہ بن گئے, نہیں. اور آپ نے ان کو نکلوانے کی کوشش ہی نہیں کی. میں بڑی آپ نے بہت اچھا کیا. میں نے بڑی کوشش کی, ہاں. مگر میرے ظالم ابے نے انہیں او سیمنٹ اتھے پوایا ہے, او بجری پوائی ہے, او سیمنٹ وچ سریا پایا ہے. میں نے سنا جب ان کو چنوایا گیا تو انہوں نے 1-3 کا مسالہ لگوایا اس ہاں جی, لیکن میں رولا پاندہ رکھیا بھائی 1-6 دا کر لو مسالہ. کسی ٹائم ہی میں ٹکر مار کے پاندے ہیں دیوار. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ان کی کنیز تھی, ہاں جی. وہ انارکلی کتنی باوفا نکلی. ہائے ہائے. اس نے وہ بیچاری دیکھیں, ایک اینٹ اس نے درمیان میں سے چھوڑ دی, ہاں جی. اور اس اینٹ کے پیچھے سے وہ آپ کو کھانا دیتی رہی. میں اصل وچ پرووائڈ کر رہا سا کنیز نہیں کھانا. یا بڑی اچھی بات ہے آپ کی, بڑی اچھی بات ہے. یعنی آپ نے کنیز کو کہا ہوگا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے جی, آج تاریخ میں ایک نیا اضافہ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو کنیز وہ بھیجتے تھے وہ یہ بھیجتے تھے. یہ بھئی اس دور میں بھی میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ کنیزیں بھیجنے میں کمال تھے جی. جہاں کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہاں کنیز کو بھیجتے تھے کہ فلاں بندے کی مدد کر رہا ہے, تو انہوں نے آپ کی بھی مدد کی. انارکلی اس جیسے شہزادے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی, آپ کو دیوار میں چنوا دیا گیا, آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن پھر دیکھیں کہ محبت کہاں پہنچی آپ. ہاں جی, فلمیں بن گئی آپ پہ, گانے بن گئے. عشق سچا تھا ہمارا جناب. اچھا, ہاں جی, اور عشق سچا تھا اور آپ کا وعدہ بھی سچا تھا. بالکل جناب, ہم نے ہر وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے, بالکل اسی طرح ہی. عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا, عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا. تجھ کو آنا ہوگا, تجھ کو آنا ہوگا, عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا. دنیا والوں سے جو ڈر جائے یہ وہ پیار نہیں, دنیا والوں سے جو ڈر جائے یہ وہ پیار نہیں. آنا چاہو تو کوئی راہ میں دیوار نہیں, آنا چاہو تو کوئی راہ میں دیوار نہیں.
झुकाना होगा, प्यार के दर से जमाने को झुकाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। अच्छा बादशाह सलामत, ना कहो मैनू बादशाह, ਅੱਬਾ ਜੀ बड़ी हो गई बादशाह बादशाह। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ठीक है, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, डाउनफॉल हो गया ना। ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅੱਬਾ ਹਾਏ ਜੀ ਬੜਾ ਹਾਏ। ਪੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। सल्तनत छिन जाए और इस तरह का आप पे डाउनफॉल आ जाए और बिल्कुल देखो जी आपने पहला नहीं टोटा करोला रखी सी, हुण असीं टोटा करोला रखी है। चला। अच्छा आपने गाड़ी भी रखी हुई थी? हाँ जी टोटा करोला। वाह, ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਵਿਕ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। नहीं बादशाह सलामत, मुझे बड़ा दुख हुआ है। आपने जिंदगी में पता नहीं क्या क्या देखा होगा और अब आपकी ये हालत हो गई है। तलवारें भी आपकी जंग आलूद हो गई हैं रंग लग गया, जंग और लग ये गया, वाली सारा इस तलवार तलवार, जंग ये लग आपकी गया है। तलवार देखे ना, अब इस तलवार से आप क्या कुछ कर सकते ਕਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, हैं? ਕਹਾਂ आप देखे ना, अब ਹੁਣ मैं आप सोच रहा अपने पुत्र ਨੂੰ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ नाश्ता ला देवां। ये मियानी साहब के अंदर वाले लोगों के लिए या बाहर वाले लोगों के लिए? बाहर वाले लोगों से हाँ, जाहिर बात है, अंदर वालों ने तो क्या खाना, वहां तो कब्रें हैं ना सारी। नाश्ता भी इनमें ला के देना है, थोड़ी हलवा। ਪੂੜੀ ਵਾਹ। ਹਲਵਾ। ਪੂੜੀ ਮੇਰੀ ਹਲਵਾ। ਦਾਦੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੂੜੀ ਹਲਵਾ, वाह, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੂੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। अच्छा जी फूड़ी क्या होती है ये समझाएं जरा हमारे देखने वालों को। पिछली रात सोनी, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੋਣੀ ਦਰਮਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਕਈ ਯਾਰ ਵੱਲੇ ਯਾਰ ਵੱਲੇ ਓ ਅਗੋ ਯਾਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੇ, ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲੇ, ਇੱਧਰ ਵੱਲੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੱਲੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। पीपी पीपी पीपी। शहजादा सलीम, मैंने अंदाजा लगाया है कि आप अंदरून शहर के बादशाह हैं, तकरीबन यानी आपके अंदर, और बल्कि फोक के बादशाह हैं। ओए, ओए। बुनियादी तौर पे आप गायकी के बादशाह हैं, वाह वाह जी, यानी आपके अंदर सुर है ना। जिंदा है। लेकिन आप, मुझे हैरत है कि आपकी सल्तनत को तो जवाल आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? आप तो फनकार बादशाह थे, आप शहजादे थे। आपके वालिद साहब भी देखे ना, पूरे फनकार हैं वो। सारे लोग कहते हैं रियासत में साडा बादशाह बड़ा फनकार है। हाँ जी, बड़ा फनकार, पानी च प्यारे है मुंह देखो मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, उस्ताद बादशाह हाँ है। जी, उस्ताद बादशाह भी कोई कोई होगा। जी। ये बताएं कि अनारकली और आपकी अगर शादी हो जाए और बादशाह सलामत आपको ना रखना चाहे हाँ। तो आप कहाँ जाएंगे? बुनियादी तौर पर तो बादशाह सलामत अनारकली के पैसों से पल रहे हैं ना। दसो अब्बा जी किधर जाना है, तुझे खज्जल होना। बेशक बादशाह सलामत ने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की। जी। इन्होंने अनारकली को कैद करवा दिया, फिर दीवार में चुनवा दिया, इन्होंने आपकी मोहब्बत मिलने नहीं दी,
انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے, ہاں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ ان کو نکال دیں. ہیں؟ ان کو نہیں, ہاں جی. ان سارے خیالات کو جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ہائے ہائے ہائے, ان کو سب کو معاف کر دیں. واہ واہ. اب وہ آپ کے آسرے پہ ہیں. وہ بادشاہ تو تھے لیکن آپ بھی تو شہزادے تھے. ہائے. آپ شاہدرہ سے آگے نکلتے تھے, ہاتھی آپ کا استقبال کیا کرتے تھے, یاد ہے؟ اب آپ جاتے ہیں, آپ کے پیچھے کتے ہوتے ہیں. شہزادہ عالم جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, اگر رہے وہ دن نہیں ہاں جی, تو جاتے یہ بھی نہیں, ہیں؟ یعنی کہ رہیں گے یہ بھی نہیں. ہاں ہاں, ایک نہ ایک دن آپ کو سلطنت تو واپس نہیں ملنی. ہیں؟ آپ نے اب محنت مزدوری کر کے گزارا کرنا. ظاہر حق لال دی کریں گے, اس کی قدر کریں جو آپ کی انارکلی ہے. انارکلی. ہو سکتا ہے اس کے صدقے آپ کو نیلا گنبد بھی مل جائے, ہو سکتے ہیں, کیوں اور ہو سکتا ہے نیلا گنبد کے صدقے میرا بڑا آپ کو- محنتی پتر ہے, موت دے کچھ موٹر سائیکل چلائے گا, مجھے پتا ہے. آپ دیکھیں شہزادہ عالم, انارکلی آپ کے پاس ہاں ہے, جی, ہیں؟ آپ کی انارکلی آپ کے پاس ہے. ہاں. انارکلی پاس ہوگی تو نیلا گنبد خود بخود آپ کے پاس آ ہائے جائے گا. ہائے, واہ واہ. اور نیلا گنبد آیا ہاں, تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بھی آپ کا ہوا, ہوئے ہوئے ہوئے, واہ اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج آپ کا ہوا تو ساتھ ہی میو ہاسپٹل ہائے ہے, وہ بھی آپ کا ہوا. واہ واہ واہ. اور میو ہاسپٹل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے لنڈا بازار, ہائے ہائے, وہ اصل میں آپ کا ہوا, ہائے ہائے. سارے کا سارا. اور میرے ابا یہ تھے فراق بیچن کے, مزہ آئے گا. اچھا آپ یہ بتائیں, جی, انارکلی کی آنکھوں پہ کبھی آپ نے کوئی گانا گایا؟ ہائے ہائے, نہیں آنکھاں تے میں کی, میڈم نور جانے بھی کیا ہے. ہاں ہاں, بڑی بڑیاں عاشق مزاج اکھاں تیریاں نے بدو بدی لڑی جاندیاں, بڑیاں عاشق مزاج اکھاں تیریاں نے بدو بدی لڑی جاندیاں, او چنن کے چرا کے نینداں میریاں, او چنن کے چرا کے نینداں میریاں دے بدو بدی لڑی جاندیاں, بڑیاں عاشق مزاج تیریاں نے بدو بدی لڑی جاندیاں. سونے دل دارا وے تین تکی جاواں وے, جیڑی اگ لگی تھی میں اس نو بجھاواں وے, ایہو دل کرے میرا تین تکی جاواں وے, جیڑی اگ لگی تھی میں اس نو بجھاواں وے, تیرے دل اتے نام میرا لکھیا, تیرے دل اتے نام میرا لکھیا, چوری چوری پڑی جاندیاں, بڑیاں عاشق مزاج اکھاں تیریاں نے بدو بدی لڑی جاندیاں, ہوشاں لٹ کے چرا کے نینداں میریاں میں دس کی کئی جاندیاں, بڑی عاشق مزاج اکھاں تیریاں نے بدو بدی لڑی جاندیاں. اچھا والد صاحب سے مجھے لگتا ہے آپ کی بہت دوستی بھی ہے, چنگی پہ انہوں نے آپ پہ جتنے مرضی ظلم کر لیے ہاں ہوں, جی. لیکن بہرحال ہیں تو وہ ماموں نا, اپنا ہے تو والد صاحب نا, ہے میرے, تو آپس میں ایک رشتہ پیار کا تو ہوتا ہی بس ہے. میری والدہ نے میرے منہ تے کرایا کہ تیرا پیو ہے, ہاں اس نہیں لیے اندی حیا بڑی ضروری ہے. نہیں نہیں, والدہ ہی بتاتی ہے کہ یہ آپ کا والد ہے. ہاں جی. اور مجھے بڑی خوشی ہے خواتین و حضرات کہ یہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود یہ جو بھی ہیں, لیکن انہوں نے محنت کا راستہ اپنایا ہوا ہے. یہ کسی کا دل نہیں دکھاتے, بالکل, یہ اپنی محنت سے روٹی روزی کماتے ہیں. یہ ان کو بے شک گانا پڑے, ان کو بے شک جوتیاں پالش کرنی پڑے, یہ جو بھی ہیں, اب وہ بادشاہی کا دور ختم ہو گیا. ختم ہو. اصل میں ہوا یہ جی, اصل میں شہزادہ عالم, ہوا یہ کہ اب ڈیموکریسی کا دور ہے. وہ کیا جاج نبی, وہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے جس کو لوگ عوام منتخب کرتے ہاں ہیں, ہاں, اب یہ بادشاہت ختم ہو چکی ہے. یہ دنیا بھر میں ختم ہوتی جا رہی ہے, جہاں ہے بھی وہاں سے بھی یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. شکر ہے, عوام کی حکومت عوام کے ذریعے, جس کا نام ہے جمہوریت. تو جمہوریت کے لیے آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ لوگوں نے اپنے ملک میں اپنی سلطنت میں جمہوریت رکھی ہوتی تو یقیناً جب آپ پہ حملہ ہوا تھا تو پوری عوام آپ کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں سے لڑتی.
लेकिन चूंकि आपने ऐसा नहीं किया और आपने सिर्फ जुल्म किए या आपने पैसा कमाया या आपने तख्त ताज देखा, तो जब आप पे हमला हुआ तो नहीं आई अवाम, आपकी मदद को नहीं आई। अनारकली, आप ये समझती हैं कि ये लोग कभी दोबारा बादशाह बन सकते हैं? नहीं, ये नामुमकिन है। ये पहले भी बादशाह बनने के काबिल नहीं थे, तो ये अब दूसरी बार कहां से बादशाह बन सकते हैं? जाहिर बात है, अब तो देखे ना, 1 रुपया पैसा भी खासा डिवैल्यू हो गया और कहां फिर सल्तनत आके बादशाहों वाली सल्तनत। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं बादशाह सलामत और शहजादा, मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप ना जब आइंदा इलेक्शन हो, हाँ जी, तो इलेक्शन के मौके पे, हाँ, जब इलेक्शन अनाउंस हो, हाँ जी, और इंतखाबात जो होते हैं, हाँ, आप उस मौके पे ना दाल चावल बेचें। हाँ, है? हाँ, यानी उसमें आपको प्रॉफिट होगा और जब वो बिक जाएं तो उसी दौरान आपने इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है। अच्छा, यो कि में वो आप उसमें अपने नॉमिनेट करें, कोई अपनी पार्टी बनाएं, अच्छा, या आजाद खड़े हों। अच्छा, लोग आपको अगर वोट डालेंगे, अगर अच्छा, इसमें अगर जो है वो है हाईलाइट उसको किया जा रहा है, अगर लोग आपको वोट डालें तो हो सकता है आप फिर दोबारा हुक्मरान बन जाए। हाय हाय, किहो जिहियां गल्लां कर रहे हो, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, मगर मौला खुश रखे, ਅਸੀਂ फनकार हाँ, ਅਸੀਂ पहले फनकार। आपकी जॉब में लगवाता हूँ, मैं सोच लिया जॉब, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये कपड़े आपको नहीं फिर पहनने होंगे। ओके, ये आप जितने के कपड़े हैं उतने के बिक एक जाएंगे। फंक्शन ਅਸੀਂ कर सकते हैं, कर लें वो कर लें। या ये देखे ना आप, इन कपड़ों में आजकल लोग पान बेचते हैं, इन कपड़ों में आप बादशाह का लिबास जो खिल्लत पहनी हुई है, शाही खिल्लत पहनी हुई है ना आपने, अच्छा, ये अब खत्म हो गया ये वाला काम। लेकिन अब आपका काम है गुलकारी का, गुलकार बन सकते हैं। अनारकली, ये गुलकार बन जाए, आपको इतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मुझे फायदा है इनके गुलकार बनने से। वो क्या? हमारा रक्स भी इनके साथ साथ ही चलता रहेगा। क्यों जी, ये सारा पैकेज कबूल है आपको? जाहिर है जी, इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। अच्छा जी, तो ख़वातीन हज़रात, हम आते हैं आज की किताब की तरफ। आज की किताब है सब रंग कहानियां। ये हसन रजा गोंदल ने इसको तरतीब दिया है और आप जानते हैं जी, सब रंग डाइजेस्ट पढ़ने वाले जो हैं, वो जो सब रंग के आशिक थे, सच्ची बात है, वो लोग जिनके पास सब रंग डाइजेस्ट मौजूद हैं वो शायद आज भी मौजूद हों, लेकिन ये उन कहानियों का इंतखाब है जो शकील आदिलजादा साहब ने सब रंग डाइजेस्ट में शाया की थी। और इन कहानियों में एक अजीब सी नुदरत है। आपको इनमें जुबान का लहजा भी मिलेगा, कहानी का तासुर भी मिलेगा, सस्पेंस भी मिलेगा, एक अजीब सी फिजा भी मिलेगी। इस बारे में अताउल हक कासमी साहब ने इस किताब के बारे में कहा है कि सब रंग और इसके एडिटर की शोहरत मैंने बहुत सुनी थी, मगर डाइजेस्टों के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे के सबब कि ये माफूकुल फितरत किरदारों पर मबनी कहानियों पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसी सस्ती कहानियां जो क़ारीन को आला अदब से महरूम रखने का बायस बनती हैं, मैं इनसे दूर ही रहा। लेकिन जब एक रोज मैंने सब रंग का एक ताज़ा शुमारा मुमताज शायर और दानिश्वर शहजाद अहमद के हाथों में देखा और मैंने उन्हें इस जरीदे के लिए रतबुल लिसान पाया, तो इतनी मोतबर गवाही के बाद मैंने भी अगले रोज इसका वो ताज़ा शुमारा खरीद लिया और एक ही दिन में सारा पढ़ डाला। मैं हैरान बल्कि परेशान ही हो गया कि इतना आला दर्जे का आलमी अदब मैंने कहीं इस तरह यकजा नहीं देखा था। तो ख़वातीन हज़रात, सब रंग कहानियां नाम से ही जाहिर है, सब रंग डाइजेस्ट पढ़ने वाले इस नाम से बखूबी आगाह है। ये ज़रूर खरीदिए, इतनी शानदार किताब है कि आप इसे अपनी लाइब्रेरी में रखने में फ़ख्र महसूस करेंगे। और ये थी हमारी आज की किताब, और उसके बाद हम आते हैं अपने किरदारों की तरफ। प्रोग्राम का वक्त ख़वातीन हज़रात ख़त्म हो रहा है और इसके साथ ही जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि किरदार कोई भी हो आपके सामने, आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कुछ भी बने हुए हों, लेकिन जब आपको ये पता चले कि आपका कहीं ना कहीं कोई अरूज जो है वो जवाल में तब्दील हो रहा है, तो मेहनत से मत शर्माएं। इसी मेहनत से आप ऊपर जाते हैं और इसी मेहनत से आप दोबारा भी ऊपर जा सकते हैं। इसी के साथ गुलेन ख़ेज़ अख्तर को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में अगले इतवार को रात 10 बजे इसी तरह हंसते मुस्कुराते आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। और जाते जाते हमारी तरफ से खुदा हाफिज, और जाते जाते सुनते हैं शहजादा सलीम और उनके अब्बा हजूर जिले इलाही से एक खूबसूरत गीत। अब्बा जी, और सुनाओ आंदी है नसीबा नल राडो कड़ियां। ओहो नहीं नहीं, एक कड़ियां लगा दुआ करके माँ पे मंगते रब तो अपने ओवन को ते सजदा शगना
ਨਸੀਬਾਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ पूरी मेरे दिली मुराद अज होई मेरे कोलो वादे कुछ होना नहीं कोई ओ पूरी मेरे दिल दी मुराद अज होई मेरे कोलो वादे कुछ होना नहीं कोई खुशियां ने वेले विच ਲਾਈਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ